Good morning, dear student. My name is Rasne Somnath, lecturer from Pravara Medical Trust, College of Pharmacy, Shogao. My subject is Human Anatomy and Physiology. We will be the discuss in previous lecture about the new chapter that is the name the cells, and these cells consisting about the various point in previous lecture, like that cell membrane are the discuss. These are the animal cell, and that animal cell containing various, there are the two mainly types of these cells, mainly two parts of the cells, like that external part or internal part. That external part called as the cell membrane or plasma membrane, or internal organs called as the cell organelles. And these cell organelles containing about the cytoplasm, mitochondria, rough endoplasmic reticulum, soft smooth endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, nucleus, and others material are the present in the inside of the cell, and that is called as the cell organelles. In previous lecture shown that the cell membrane, which containing of the cell membrane or the cell membrane are the made up of the phospholipid or lipid containing membrane, and that lipid membrane containing or these cell membrane containing various elements like that lipid, phospholipid, glycolipids, carbohydrates, and other materials are the presence in the cell membrane. Then explain with the nucleus parts are the explained in previous lecture. So I will be the discuss to you in this morning about second organelles part, like that endoplasmic reticulum. So one by one discuss here. These are cell nucleus about in previous lecture showing that consisting about the nuclear pores. Nucleolus are the made up of the DNA, and the nuclear membrane are the two layer membrane. These are all about that in previous lecture section are showing that. So today I am going to that discuss with you, that is endoplasmic reticulum. These endoplasmic reticulum are the connecting to the nucleus. This endoplasmic reticulum is the interconnected network of internal membranes. Internal membranes मध्ये एक interconnected network जे आहे, that is called as the endoplasmic reticulum. It is the largest membrane in the eukaryotic cell. eukaryotic cell म्हणजे ॲनिमलच्या सेल, प्रोकॅरियोटिक सेल आणि युकॅरियोटिक सेल अशा दोन प्रकारचे सेल्स असतात. दॅट्स हॅव्हिंग अ eukaryotic cell, and these are the largest membrane of the eukaryotic cell, that is called as endoplasmic reticulum. There are the two types of endoplasmic reticulum are observed in a cell. This endoplasmic reticulum having the two types of the cell, like that smooth endoplasmic reticulum. These are the smooth endoplasmic reticulum, and these are the rough endoplasmic reticulum. What is the mainly difference between the smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum? Rough endoplasmic reticulum means endoplasmic reticulum having an external surface having attachment of the ribosomes, that's called as the, and that create the part rough, and so that is called as the rough endoplasmic reticulum. There are the two types mainly, the smooth endoplasmic reticulum and the rough endoplasmic reticulum. The mainly difference between what's about the rough endoplasmic reticulum having that external surface having attachment of the ribosomes, and so having the part of external layer that's having rough, and so called as the rough endoplasmic reticulum. Then the smooth endoplasmic reticulum आपण पहिल्यांदा बघूया, त्यानंतर रफ endoplasmic reticulum आपण बघू. There are mainly two types of the endoplasmic reticulum, like that smooth and rough. This smooth endoplasmic reticulum having synthesized by fatty acids and phospholipids are synthesized by smooth endoplasmic reticulum. तर आता स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कशापासून बनलं आहे, तर स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हे फॅटी ॲसिड्स आणि फॉस्फोलिपिडच्या केमिकल कंपाऊंडपासून तयार झालेलं आहे किंवा यांच्यापासून सिंथसाइज झालं आहे स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम.
हे जे काय स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहेत यांचं जे अमाऊंट आहे, द अमाऊंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम व्हॅरीज फ्रॉम सेल टू सेल. प्रत्येक सेलमध्ये जे काय अमाऊंट आहे स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं हे कमी जास्त प्रमाणात असतं. किडनीमध्ये जर सेल त्या असतील तर त्यामध्ये कमी जास्त असेल, लिव्हरमध्ये असेल तर त्यामध्ये कमी जास्त असेल. द अमाऊंट ऑफ स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम व्हॅरीज फ्रॉम सेल टू सेल. Certain enzymes present in the smooth endoplasmic reticulum. ह्या स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलममध्ये काय तर सर्टन एन्झाईम्स आर द प्रेझेंट अँड धीज एन्झाईम हॅविंग मॉडिफाय अँड डिटॉक्सिफाय मेनी टॉक्सिक केमिकल्स अँड कार्सिनोजेन्स. तर काय करतात हे एंडोप्लाझमिक स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम मॉडिफिकेशन किंवा डिटॉक्सिफिकेशन, एकतर काहीतरी चेंजेस करायचं किंवा जे काय टॉक्सिक आहे त्याचं डिटॉक्सिफाय करण्याचं काम हे स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम करतात. मग कशाचं काम करायचं, डिटॉक्सिफिकेशन कशाचं करायचं किंवा मॉडिफिकेशन कशाचं करायचं, तर केमिकल्स असतील वेगवेगळे सेल्समध्ये प्रेझेंट किंवा कार्सिनोजेन्स जे काही केमिकल्स आहेत ज्याने कॅन्सर क्रिएट होऊ शकतो असे जे काही सबस्टन्सेस आहेत दॅट हॅविंग टू दॅट मॉडिफाय धीज स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम दॅट्स हॅविंग अ फंक्शन्स ऑफ स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. आता स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम काय आहे तर स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हे अटॅचमेंट ऑफ द न्यूक्लियस ऑन द एक्सटर्नल साइड ऑफ द रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आणि रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हॅविंग अटॅचमेंट टू दॅट स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इन द सेल अँड धीस स्मूथ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम हॅविंग prepare or made or from synthesized from the fatty acids and phospholipids chemical. And this smooth endoplasmic reticulum having a varies the amount of the cell. And this smooth endoplasmic reticulum having a certain enzymes are the present that's having a functions about the smooth endoplasmic reticulum that's to modify and detoxify the many toxic chemicals and carcinogen materials. So then next types of endoplasmic reticulum like that rough endoplasmic reticulum. आता एक्झॅक्टली एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कसं दिसतं तर these are the endoplasmic reticulum. Okay, these are the diagram of endoplasmic reticulum and like that there are the two types that having the nucleus, this bluish part called as the nucleus. These are the nuclear envelope like that, these nucleus membrane or nuclear envelope, and these nuclear envelope having attachment of the fold like tiny particles or fold like shape that's called as the rough endoplasmic reticulum, because that's having these small particles are the ribosomes are attachment to that endoplasmic reticulum, so that is called as the rough endoplasmic reticulum. And then these are the smooth endoplasmic reticulum because it's having absence of the ribosomes. Then ribosomes are attached on the surface and hence the appearance is granular and rough and so called as the rough endoplasmic reticulum. आता रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम कशाला म्हणले समजले तर रायबोझोम्स जे आहेत ते अटॅचमेंट ऑन दी सरफेस ऑफ द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम अँड हेन्स दी अपॅरन्सीज, त्यामुळे त्याचा अपॅरन्स कसा दिसतोय तर ग्रॅन्युलर किंवा रफ टाईप सारखा दिसतोय, त्यामुळे त्याचं नाव ठेवण्यात आलं रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. Because of the presence of ribosomes, rough endoplasmic reticulum is responsible for synthesis of certain proteins. का अटॅचमेंट झालं हे रायबोझोम्स एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला, कारण की रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ द सर्टन प्रोटीन्स. जे काही प्रोटीन्स आहेत त्या सिंथेसिस करण्याचं काम ह्या रायबोझोम्सचं आहे. And these proteins are utilized in cell organelles and cell membrane or are secreted outside the cell. आणि हे जे काही प्रोटीन्स तयार झालं आहे these proteins are utilized or used to the cell organelles. सेल ऑर्गनल्समध्ये मग मायटोकॉन्ड्रिया असेल, गोल्गी ॲपरेटस असेल अँड अदर सेल ऑर्गनल्स असतील तर त्यांच्यासाठी यूज केलं जातं these प्रोटीन्स, किंवा सेल मेम्ब्रेनसाठी जर प्रोटीन्स लागत असेल तर तेही इथूनच दिलं जातं, किंवा सेलच्या बाहेरच्या साईडला जर प्रोटीन्स लागत असेल तर तेही ह्या स्मूथ रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमच्या रायबोझोम्स क्रिएट करतात आणि तिथपासून ते पास करण्याचं काम हे गोल्गी ॲपरेटसचं आहे, पण क्रिएट करण्याचं काम हे रायबोझोम्सचं आहे बाय युजिंग एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. This rough endoplasmic reticulum is found in abundance in a cell
that are specialized for the production of secretory proteins. जे काही प्रोटीन्स आहेत त्यांचं प्रोडक्शन करण्याचं काम हे रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमचं आहे. दॅट्स हॅविंग अ पार्ट ऑफ रफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. ओके, देन नेक्स्ट स्लाइड, रायबोझोम्स. तर रायबोझोम्स तिथे आपण बघितलं एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमवरती अटॅचमेंट आहे, पण हे बॉडीमध्ये सेलमध्ये सेपरेटलीही अवेलेबल आहेत. जे सेल्समध्ये काय आहेत फ्रीली फॉर्ममध्ये आहेत. दॅट्स धीज रायबोझोम्स आर द 3 number सेल ऑर्गनेल्स. These ribosomes having a like that shapes, they are consisting of the 2 units like that small subunit and large subunit. Ribosomes are the small granules and which are made up of the ribosomal RNA and many ribosomal proteins. काय रायबोझोम्स हा एक काय स्मॉल ग्रॅन्युल्स आहे आणि तो कशापासून तयार झाला आहे तर RNA म्हणजे रायबोझोमल RNA पासून तो तयार झालेला आहे. रायबोझोम्स आर दी साईट फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस करण्यासाठी जी काय साईट पाहिजे ती रायबोझोम्स आहे. दे आर मेड अप ऑफ 2 units. यार रायबोझोम्समध्ये काय 2 सब युनिट्स आहेत. एक म्हणजे द स्मॉलर वन अँड वन मीन्स द लार्जर वन लाईक दॅट small subunit and large subunit, both containing RNA of smaller and larger size respectively. त्यामध्ये जे काय RNAs आहेत हे स्मॉल किंवा लार्ज साईजचे आहेत रिस्पेक्टिव्हली लाईक दॅट स्मॉल सबयुनिट हॅव्हिंग अ स्मॉल RNA प्रेझेंट, लार्ज सबयुनिट हॅव्हिंग अ लार्ज RNA. The ribosomes are the 2 types, one attached to endoplasmic reticulum. आता रायबोझोमचे 2 टाईप्स आहेत. कोणते तर रायबोझोम्स आर द 2 टाईप्स, वन अटॅच टू द एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम. एक जो रायबोझोम्स आहे तो काय झाला एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलमला अटॅचमेंट झाला आहे. आणि दुसरा कोणता आहे तर अदर ऑब्झर्व फ्री इन सायटोसोल, जो काय पूर्ण सेलमध्ये काय फ्रीली आहे, फ्री ऑब्झर्वला आहे. दॅट कॉल्ड ॲज सायटोप्लाझमिक ऑर फ्री रायबोझोम्स. त्यालाच म्हटलं जातं फ्री रायबोझोम्स. And these free ribosomes produce proteins to be utilized by cells itself. आणि जे काही फ्री रायबोझोम्स आहेत तर ते रायबोझोम्स प्रोड्यूस द प्रोटीन अँड दॅट हॅव युटिलाइज टू द बाय सेल इटसेल्फ. त्या स्वतःच्या सेलला जर प्रोटीन लागत असेल तर त्यासाठी ते क्रिएट करण्याचं काम ह्या फ्री रायबोझोमचं आहे. दिस इज द पार्ट ऑफ फ्री रायबोझोम्स. देन 4th number, Golgi apparatus. Golgi apparatus like that, these are the Golgi apparatus like that shapes. These are the Golgi apparatus are the present in the cell and these are the cell organelles of the cell. आता आपण आत्तापर्यंत बघितलं का प्रोटीन सिंथेसाइज केलंय. आफ्टर प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय द रायबोझोम्स. रायबोझोम्सने काय केलंय प्रोटीन सिंथेसिस केलंय. त्यानंतर काय होणार आहे दे आर ब्राउट टू द lumen of endoplasmic reticulum from where they are brought to Golgi apparatus. जे काही प्रोटीन सिंथेसाइज केलंय ते प्रोटीन स्टोअर करण्याचं काम कोणाचं आहे गोल्गी ॲपरेटसचं आहे. तर मग जे काय ब्राउट आहेत लुमेन्स ऑफ एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम आहेत तर ते पास फ्रॉम दी ब्राउट टू द गोल्गी ॲपरेटस. This Golgi apparatus is made up of continuous series of flattened membrane sac. Like that, the Golgi apparatus are the made up of continuous series of flattened sac. That's having a flattened sac. Then the stack of Golgi sac has a 2 defined regions. यामध्ये काय केलेले आहे तर गोल्गी ॲपरेटसमध्ये ही 2 प्रकारचे रिजन्स आहेत. ओके, एक म्हणजे सिस आणि एक म्हणजे ट्रान्स. जी काही गोल्गी सॅक आहे हॅविंग अ 2 regions like that cis and trans. These are the cis part, these are the same to that both of that, that's called as cis phase, and these are the trans phase like that. These are different to that having a 2 like that called as trans phase. Then the proteins from endoplasmic reticulum come to the Golgi apparatus through transfer vesicle. इथे ट्रान्सफर व्हेसिकल्स आहेत बघा. दीज आर सेक्रेटरी और ट्रान्सफर न्यू फॉर्मल व्हेसिकल. दिस व्हेसिकल हॅविंग ट्रान्सपोर्ट दी प्रोटीन्स फ्रॉम एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम टू गोल्गी ॲपरेटस.
These proteins from ER come to the Golgi apparatus through transfer vesicle and fuse with the sac of cis region. And these raw proteins are then carried to ट्रान्स रिजन. आणि जे काय रॉ प्रकारचे प्रोटीन्स आहेत तर त्यांना ट्रान्सफर करण्याचं काम हे ट्रान्स रिजनचं आहे किंवा ट्रान्सफेजचं आहे. जे काय रॉ प्रकारचे रॉ प्रोटीन्स आहेत त्यांना ट्रान्सफर करण्याचं काम ट्रान्सफेजचं आहे. देन गोल्गी ॲपरॅटस स्टोर्स दी प्रोटीन्स अँड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाईंग देम. गोल्गी ॲपरॅटसचं फंक्शन काय आहे? गोल्गी ॲपरॅटसचं फंक्शन आहे की जे काय प्रोटीन्स आहेत तर ते प्रोटीन स्टोअर करून ठेवायची आणि ज्यावेळेस लागेल त्यावेळेस मॉडिफाय करायचे. थ्रू सेक्रेटरी व्हेसिकल्स these proteins are secreted outside the cell when needed. आणि हे जे काय सेक्रेटरी व्हेसिकल्स आहेत these proteins are secreted outside the cell when needed. ज्यावेळेस सेलला गरज असेल त्यावेळेस सिक्रेट केलं जातं प्रोटीन बाय युजिंग दिस सेक्रेटरी व्हेसिकल्स. These are the lumen of Golgi apparatus that's called cis phase. These are the trans phase and these are the incoming transport vesicle from endoplasmic reticulum and that parts are the storage of the proteins like that. This part are the storage of the proteins. आता आपल्याला यामध्ये काय बघायचं होतं गोल्गी ॲपरॅटस किंवा कोणताही सेल ऑर्गनल असेल किंवा कोणताही पॉईंट असेल तर आपल्याला त्यामध्ये फर्स्टली ॲनाटॉमी आणि त्याची फिजिओलॉजी बघायची. तर ॲनाटॉमी काय असेल गोल्गी ॲपरॅटसची? तर गोल्गी ॲपरॅटस आर द मेडअप ऑफ कंटिन्युअस सेरीज दॅट्स हॅविंग अ कंटिन्युअस सेरीज ऑफ flattened sac. These are the anatomy or structure of Golgi apparatus. आणि फंक्शन्स काय गोल्गी ॲपरॅटसचं? तर गोल्गी ॲपरॅटस स्टोर्स दी प्रोटीन्स अँड इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफाईंग देम. These are the anatomy and physiology of the Golgi apparatus. Then next, mitochondria. Mitochondria are called as powerhouse of the cell. It is called as the powerhouse of the cell. The number of mitochondria vary from cell to cell. प्रत्येक सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रियाचं जे काय कॉन्सन्ट्रेशन आहे मायटोकॉन्ड्रियाचं जी काय सिरीज आहे ती कमी जास्त आहे. जशी की लिव्हरमध्ये सर्वात जास्त मायटोकॉन्ड्रिया प्रेझेंट असतात. त्यांच्या लिव्हरच्या ज्या सेल्स आहेत त्यांच्या सेल्समध्ये मायटोकॉन्ड्रिया हा सर्वात जास्त प्रेझेंट असतात. देन इट कॅन बी लेस दॅन 100. ह्या वेगवेगळ्या सेलनुसार एक तर 100पेक्षा कमीही असू शकतात किंवा टू मोर दॅन सेव्हरल थाउजंड्स किंवा 1000पेक्षाही जास्त मायटोकॉन्ड्रिया एका सेल्समध्ये असू शकतात डिपेंडिंग अपॉन एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ सेल. मग जिथे कमी एनर्जी लागणार असेल तिथं त्या सेलमध्ये मायटोकॉन्ड्रिया ह्या कमी असतील. पण सगळ्यात जास्त एनर्जी समजा लिव्हरमध्ये लागते म्हणजे मायटोकॉन्ड्रिया सर्वात जास्त लिव्हरमध्ये प्रेझेंट आहेत म्हणजे लिव्हरच्या सेल्समध्ये. तर तिथे थाउजंड्स ऑफ द मायटोकॉन्ड्रिया आर द प्रेझेंट इन द वन सेल अँड दॅट हॅविंग produce the ATP or it produce the energy. The mitochondria is composed of two lipoproteins membrane. ह्या मायटोकॉन्ड्रियामध्ये पण काय 2 प्रकारचे लिपोप्रोटीन्स मेम्ब्रेन आहेत. जे काय आउटर आहे तर आउटर वन इज इंटॅक्ट अँड कव्हर दी होल स्ट्रक्चर. दीज आर दी ही आउटर कव्हरेज आहे. हे आउटर कव्हर कशासाठी आहे? फक्त आणि फक्त कव्हर दी होल स्ट्रक्चर अँड हिअर ॲज द इनर वन इज फोल्डेड इंटरनली टू फॉर्म शेल्स. And inner one having that folded internally to form shells. Then many oxidative enzymes causes oxidation of nutrients, carbon dioxide and water and release the energy and which is utilized in formation of adenosine triphosphate. These are the diagram of mitochondria. These are the outer membrane of the mitochondria, like that yellowish part are the mitochondria, outer membrane. Then these are the inner membrane, like that these red color are the inner membrane that consist about the ATP, DNA, granules, matrix, internal membrane space, cristae, ribosomes and ATP synthesis molecule. These are all about the present in the mitochondria and these mitochondria are the produce the energy in the form of ATP. ATP means adenosine triphosphate.
हे जे काय आहे ती एक प्रकारची एनर्जी आहे. मग ही एनर्जी कशी तयार होईल, तर बॉडीमध्ये व्हेरियस एन्झाईम्स प्रेझेंट आहे आणि त्या एन्झाईम्समध्ये त्यांचं ऑक्सिडेशन झालं आहे, त्या न्यूट्रियंटचं कार्बन डायऑक्साईड किंवा वॉटर यांच्यापासून जी काही एनर्जी रिलीज होती ती एनर्जी युटिलाइज इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. सो धीज आर द मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रिया समजले काय आहे, दॅट्स हॅविंग अ कॉल्ड ॲज द पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. These are the diagram of mitochondria. Then these are the total about the cell that consists the nucleus. These are the nucleolus that having consisting DNA and that having consisting about the 46 pairs of the chromosomes that's having pairs. And this nucleus having about the externally part of this nucleus called as the Golgi, that's called as the endoplasmic reticulum. This green color part that is called as the endoplasmic reticulum, that's having a rough endoplasmic reticulum. And this red color part called as the Golgi apparatus, these are the cell membrane, these are the cytoplasm present, and these are the part, yellowish part like called as the mitochondria, and these mitochondria are the zoom into that like structure are the prepare. These folding like shells called as the crystal, and that having present the compound called as the matrix. These are the outer membrane and these are the inner membrane of the mitochondria. And these mitochondria having a use to formation of the ATP or to formation of the energy. Then lysosomes, second last part, lysosomes. Lysosomes contains a battery of degradative 2 enzymes that functions at pH 5. लायसोसोममध्ये 2 एन्झाईम्स आहेत आणि ते एन्झाईम जे आहेत ते pH 5च्या खाली काम करतात. लायसोसोम्स आर द व्हेसिक्युलर ऑर्गनेल्स कंटेनिंग ॲसिड हायड्रोलायसिस आणि these lysosome having a various shape and various size in the cell and several hundred may be present in the typical cell. काही सेलमध्ये ते 100 पण प्रेझेंट आहेत लायसोसोम एका सेलमध्ये. दे कंटेन रायबोन्यूक्लियस अँड डिऑक्सिरायबोन्यूक्लियसेस. हे एन्झाईम्स त्यामध्ये प्रेझेंट आहेत, रायबोन्यूक्लियसेस अँड डिऑक्सी रायबोन्यूक्लियसेस, अँड विच डिग्रेडेड दी RNA and DNA phosphate protease and the enzymes and that degraded complex polysaccharides and lipid into smaller units. स्मॉलर युनिट्समध्ये कन्वर्जन करण्यासाठी ह्या लायसोसोमचा यूज केला जातो. ऑल दीज एन्झाईम्स वर्क ॲट ॲसिड pH व्हॅल्यू. ही जे काही एन्झाईम्स प्रेझेंट आहेत, एन्झाईमचं काम काय, ब्रेकडाऊन ऑफ दी इन द स्मॉलर पार्टिकल्स ऑफ द कंपाऊंड. मग ह्या ऑल दी एन्झाईम्स वर्क्स ॲट द ॲसिड pH व्हॅल्यू, म्हणजे 0 to 5 काम करण्याचं जे काय आहे यांचं आहे ॲसिड व्हॅल्यू यांची किती आहे 0 to 5 अँड आर इनॲक्टिवेटेड ॲट द न्यूट्रल pH व्हॅल्यू. जर यामध्ये न्यूट्रल व्हॅल्यू pH झाला तर हे एन्झाईम्स इनॲक्टिवेशन होतात. म्हणजे यांचा pH जर 7 झाला तर धीज हॅविंग अ न्यूट्रल पार्ट आणि नो एनी कंडिशन आर द प्रिपेअर, नो एनी ॲक्टिव्हिटी आर द शोईंग. इन दॅट हॅविंग अ pH आर द ॲसिडिंग, then having all enzymes are the work in proper way. Therefore the pH of inside of the lysosome is about 4.8. त्यामुळं लायसोसोमचा जो काही इंटरनल pH आहे तो 4.8 आहे. लाईक दॅट these are the lysosomes and these lysosomes are present in the cell, vary in size, vary in shape and vary in the depending upon the amount. So next part, peroxisomes. Peroxisome, these are similarly physically to the lysosome. कारण की peroxisome जसा दिसतोय तसाच हा लायसोसोम जसा दिसतोय तसाच हा peroxisome पण like that physically same, but that having a produce and degrade the hydrogen peroxide and contain enzymes that degrade the fatty acids and amino acids. फॅटी ॲसिड आणि अमायनो ॲसिडचं डिग्रेडेशन करण्यासाठी H2O2 पाहिजे आणि तो प्रोड्यूस करण्याचं काम ह्या पेरॉक्झिसोमचं आहे. These are the byproduct of this reaction is hydrogen peroxide. ज्यावेळेस डिग्रेडेशन ऑफ फॅटी ॲसिड आणि अमायनो ॲसिड होतात त्यावेळेस त्या रिॲक्शनमधून काय बाय प्रोडक्ट निघतं तर हायड्रोजन पेरॉक्साईड निघतं. पेरॉक्झिसोम्स also contain copious amount of the enzyme catalyzed and which is degradation by the hydrogen peroxide. These are the peroxisome are the present in the cell. These are the zoom to that having a condition like that presence. They produce and degrade the hydrogen peroxide. And last part of this chapter like that centrosomes. The centrosomes कशाला म्हणायचे, the cell contains a pair of tiny cylindrical structure called
centrioles. Centrioles can be seen only during cell division. सेंट्रिओल शक्यतो आपल्याला दिसणार नाही, पण कधी दिसतील फक्त ज्या वेळेस सेलचं डिव्हिजन होणार आहे, एका सेलपासून दुसरी सेल तयार होणार आहे, त्यावेळेस आपल्याला सेंट्रिओल दिसतील. ह्या सेलमध्ये काय पेअर ऑफ टायनी आणि सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड सेंट्रिओल्स, आणि त्या सेंट्रिओल कधी दिसतील फक्त सेल डिव्हिजनच्या वेळेस क्रिएट होत असतात. Two centrioles together from the centrosome, and it is situated near the nucleus and has important role in cell division. हे सेंट्रिओल्स कुठे प्रेझेंट आहेत तर न्यूक्लियसच्या वरती प्रेझेंट आहेत. इम्पॉर्टंट रोल कधी आहे त्यांचा सेल डिव्हिजनच्या वेळेस. दिस सेंट्रिओल इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोसोम अँड द बिफोर सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजनच्या अगोदरच काय सेंट्रोसोम आणि सेंट्रिओल आर द सेपरेशन, and त्यानंतर the nucleus divides and chromosomes are equally share in the achromatic spindle. जो काय न्यूक्लियस आहे तो डिव्हायडेशन होईल, क्रोमोझोम्स इक्वली शेअर इन द ॲक्रोमॅटिक स्पिंडल अँड फर्दर धीज डिव्हायडेड सेल आर कॉल्ड डॉटर सेल. आणि ज्यानंतर जी काही सेल तयार होईल त्या सेलला म्हटलं तर डॉटर सेल. म्हणजे जी काही एक सेल आहे त्यापासून परत तयार करावं लागणार आहे सेल, म्हणून त्या न्यूक्लियसच्या वरती सेंट्रिओल प्रेझेंट आहे. आणि हा सेंट्रिओल कधी दिसेल फक्त तुम्हाला सेल डिव्हिजनच्या वेळेस दिसेल. मग त्यामध्ये टू सेंट्रिओल्स टुगेदर फ्रॉम द सेंट्रोसोम, इट इज सिच्युएटेड दॅट न्यूक्लियस अँड इट इज द इम्पॉर्टंट रोल इन द सेल डिव्हिजन. हा फक्त आपल्या सेल डिव्हिजनच्या वेळेसच काम येणार आहे. सेंट्रिओल इज सेपरेटेड फ्रॉम द सेंट्रोसोम बिफोर सेल डिव्हिजन. सेल डिव्हिजनच्या अगोदर सेंट्रिओल आणि सेंट्रोसोम हे सेपरेशन होणार आहे, आणि त्यामध्ये न्यूक्लियसचं डिव्हायडेशन हे क्रोमोझोम्स आर इक्वली शेअर इन द ॲक्रोमॅटिक स्पिंडल. फर्दर धीज डिव्हायडेड सेल कॉल्ड ॲज दी डॉटर सेल. आणि जी काही नवीन सेल तयार होईल दॅट इज कॉल्ड ॲज दी डॉटर सेल. दीज आर द सेंट्रोसोम that having separation equally having a chromosomes are the separate, nucleus are the separate and creating the daughter cells. These are all about the first chapter of the human anatomy, second chapter of the human anatomy and physiology, that is the name the cell. This chapter containing about summaries of this chapter. Firstly, what is the meant by cell, what is the meaning of the cell. Cell are the structural and functional unit of the body. सो त्यानंतर आपण बघितलं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेनमध्ये काय आहे ते बघितलं आपण. त्यामध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. सेल मेम्ब्रेनमध्ये काय प्रेझेंट आहे तर प्रोटीन्स, फॉस्फोलिपिड असेल, कोलेस्टेरॉल असेल, लिपिड्स असतील, कार्बोहायड्रेट्स असतील, हे अदर सगळे मेम्ब्रेन्स हे सेल मेम्ब्रेनमध्ये, अदर सगळे केमिकल्स सेल मेम्ब्रेनमध्ये प्रेझेंट आहेत. त्यानंतर आपण मेम्ब्रेन प्रोटीनचा पार्ट बघितला, ज्यामध्ये इंटेग्रल प्रोटीन्स आणि पेरिफेरल प्रोटीन्स अवेलेबल आहेत. त्यामध्ये नंतर त्यालाच म्हटलं जातं ट्रान्समेम्ब्रेन प्रोटीन्स, आणि त्यामध्ये डिफरन्शिएट केलेलं होतं चॅनल प्रोटीन्स, कॅरियर प्रोटीन्स, रिसेप्टार प्रोटीन्स आणि पंप प्रोटीन्स. आणि यानंतरचा आपण पार्ट बघितला होता सेल ऑर्गनल्स. तर सेल ऑर्गनल्समध्ये आपण दोन प्रकारचे डिव्हिडेशन केलं होतं. ते एक म्हणजे सायटोप्लाझम होतं. सायटोप्लाझम हे इनसाईडमध्ये सेल मेम्ब्रेनच्या आतमध्ये असतं. हे कशापासून तयार झालं तर सायटोसोलपासून झालं. मग सायटोसोल एक ट्रान्सपरंट फ्लुइड आहे, त्यामध्ये 75 ते 90% वॉटर आहे. आणि नंतर बघितलं सेल ऑर्गनल्स. सेल ऑर्गनल्समध्ये काय काय होतं तर न्यूक्लियसचा पार्ट होता आणि एक अदर ऑर्गनल्स होतं. तर न्यूक्लियसमध्ये आपण DNA बघितला आहे, न्यूक्लिओली बघितली आणि क्रोमॅटिन पण बघितला. क्रोमॅटिन म्हणजे तो सेंट्रोसोम किंवा क्रोमोझोमच्या पेयर्स. आणि सेंट्रोसोम कशासाठी आहे तर हा डिव्हायडेशन पार्ट आहे. जी काय सेलची लाईफ आहे ती सेलची लाईफ संपल्यानंतर डिव्हायडेशन सुरू होतं, त्यापासून नवीन सेल परत तयार होत असते. त्यानंतर आपण बघितलं सेल न्यूक्लियस. सेल न्यूक्लियसमध्ये काय प्रेझेंट आहे तर न्यूक्लियसच्या अंतर परत न्यूक्लिओली आहे. त्या न्यूक्लियसमध्ये DNA प्रेझेंट आहे. त्या न्यूक्लियसमध्ये परत 46 क्रोमोसोम्स विच कंटेन हॅव्हिंग अ जीन्स आर दी प्रेझेंट. त्यानंतर एंडोप्लाझमिक रेटिक्युलम बघितलं, त्यामध्ये दोन प्रकारचे टाईप आहे, एक स्मूथ आणि एक रफ. रफ कशाला म्हणायचं त्यावरती रायबोझोम्स अटॅचमेंट आहे. नंतर रायबोझोम्स बघितलं, रायबोझोमचं काम काय आहे तर फॉर्मेशन ऑर सिंथेसाइज ऑफ द प्रोटीन्स. गोल्गी ऑपरेटर्स बघितलं, गोल्गी ऑपरेटरचं काम काय आहे तर स्टोरेज ऑफ दी प्रोटीन्स. देन मायटोकॉन्ड्रिया. मायटोकॉन्ड्रियाचं काम आहे पॉवर हाऊस ऑफ द सेल. इट इज ऑल्सो नोन ॲज पॉवर हाऊस ऑफ द सेल अँड इट हॅव्हिंग अ प्रोड्यूस ऑर द utilized for the formation of adenosine triphosphate. It having a gives the ATP like energy are the created. Then lysosome containing the various enzyme that's having a varying shape and size. Several hundred may be present in the cell. They contain ribonuclease and deoxyribonucleases enzymes are the present, and these
ऑल these enzymes work at acid pH value. न्यूट्रल pH व्हॅल्यूला इनॅक्टिवेशन होऊन जातात. देअरफोर सो pH इनसाइड द लायसोसोम इज अबाउट 4.8. पॅरोक्झिसोममध्ये काय इट्स हॅव्हिंग सिमिलरली फिजिकल टू द लायसोसोम and that having a produce and degradation of hydrogen peroxide. And last point of this chapter, centrosome. Centrosome means that having a cell contain pair of tiny cylindrical structure called centriole, and centriole are the present in the upper side of the nucleus, and centriole is separated from the centrosome before cell division, and that having a further this equally the nucleus divided and chromosomes are equally shared in the achromatic spindle, and so this division or this divided cell called as the daughter cells. This all about the part are the completed. So thank you so much.